सत श्री अकाल। पंजाब स्टार टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलरीत कौर। अक्तूबर 2015 च वापरिया बरगाड़ी गोलीकांड अज अप्रैल 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ प्रवेश कर चुका है, पर अज तक इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ इंसाफ नहीं मिल सकिया। तो हाई कोर्ट का जिस तरह फैसला आया उसने बल्दी के उत्ते होर भी तेल पाउण का काम किया। हाई कोर्ट के इस फैसले तो बाद सिख पंथ एक बार फिर तो उठ खड़ा होया, एक बार फिर तो अपना जिहड़ा विरोध है वो जाहिर करेगा। पंजाब सरकार के खिलाफ नवीं रणनीति जिहड़ी है उलीकी जा रही है और वक्-वक् सिख आगूआं दे नाल असीं गलबात करांगे कि इस मामले दे विच हुण हाई कोर्ट के फैसले दे विरोध दे विच अगे की होण वाला है। वक्-वक् आगूआं दे नाल गलबात करांगे जिथे नवीं रणनीति उन्होंने उलीकी है। बरगाड़ी गोलीकांड मामले नूं लैके हाई कोर्ट के फैसले के उत्ते सिख संगतां दे विच सिख जथेबंदियां दे विच रोस पाया जा रहा है और सिख जथेबंदियां दे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है और बाकायदा हाई कोर्ट का जिहड़ा फैसला सुनाया गया है कि नवीं सीट बनाई जाए उसनूं साड़न दा उस फैसले दीयां कापियां साड़न दा जिहड़ा ऐलान है किया गया। साडे नाल इस वेले नवरीत सिंह दे दादा जी ने जो किसानी संघर्ष दे विच शहीद हुए ने, डिप्टी जी उन्हां दे नाल गलबात करांगे। किसानी संघर्ष का जिहड़ा सेक है वह भी तुसीं हंडाया और हुण पंथक जिहड़ा संघर्ष है उसका सेक भी तुसीं हंडा रहे हो। बरगाड़ी गोलीकांड मामले नूं लैके जिस तरह हाई कोर्ट का फैसला आया और इस फैसले दीयां कापियां साड़न का जिहड़ा ऐलान है किया गया, जिस तरह का ये फैसला है ना जी, ये फैसला तुसीं इंसाफ का कतल कहांगे इसनूं असीं कि एक इंसाफ का कतल होया है, क्योंकि कोई भी मर्यादा ना कानून ना कोई मर्यादा जिहड़ी आ वो अपनाई गई है। सबनों छिक्के टांके एक राजनीतिक तौर पर मोटिवेटेड फैसला जिहड़ा एक जज ने सुना दिता है, जिसनों सिख संगत ने प्रवान नहीं किया और असी उहदा विरोध जिहड़ा एक्सट्रीमली कर सकते वो यही है कि असी इस जजमेंट दीयां कापियां साड़ीए, क्योंकि सानू पता है जजमेंट दीयां कापियां साड़न नाल साडे ते कोई केस भी हो सकते हैं साडे सब, पर असी तैयार हाँ। साडे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी जिहड़ी होई आ उस तो बाद सिख लई कोई भी राह नहीं बचदा कि वो अपने आप नूं किवें जस्टिफाई करे कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होवे और सिख जिहड़ा उत्ते खामोश रहे। और साडी जिहड़ी आ 6 साल की खामोशी सी ना वो एक संघर्ष सीगा। सानू उम्मीद सी कि कोर्ट शायद इस ते कोई सही फैसला देवेगा। हालांकि साडा तजर्बा ये कहंदा सी कि किसी कोर्ट ने सानू इंसाफ नहीं देना। अज ताईं सानू किसी ने इंसाफ नहीं दिता। 40 साल का संघर्ष त्या 1984 तो बाद वाला है। जेलों में सजावां भुग चुके लोग अजे असीं उन्होंने बाहर नहीं लिया पाए तो असीं किस इंसाफ की उम्मीद करिए। पर फिर भी जिहड़ा एक प्रोसैस चलदा सी असीं उस दे विच कोई भी पहला कोई अपने वालों नहीं सी करना चाहते, पर जदों वो प्रोसैस पूरा होने तो बाद जिहड़ी हाई कोर्ट की जिहड़ी आई है जिहड़ा उहदा फैसला आया उस तो बाद कोई शक की गुंजाइश नहीं रही कि सानू इंसाफ नहीं मिलना। तो जिस तो सानू इंसाफ नहीं मिलना फिर ना असीं उस कोर्ट की सानू परवाह है ना सानू उन्हां कानूनां की परवाह है। साडे ते की एलीगेशन लाउणगे, साडे ते की वो दोष ला के सानू अंदर करनगे, सानू की सजावां देणगे। असीं अपने गुरु नूं समर्पित हाँ। साडे गुरु की बेअदबी होई है, बेअदबी करन वालिआं नूं बरी कीता कोर्ट ने। असीं उस कोर्ट के फैसले नूं साड़ के दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को एक सुनेहा देना चाहुंदे हां कि हिंदुस्तान दीआं कोर्टां अज किस पੱਧਰ ते डिग चुकियां ने, राजनीतिकरण किस तरह का हो चुकिया है, लोगों की जबानबंदी होई हुई है, जज विके हुए ने, अदालतां विकियां होईयां, सुप्रीम कोर्ट के जज विके हुए हैं। तो फिर इंसाफ लैण कोई कित्थे जावे? तो जो सारे राह साडे बंद कर दिते जाणगे तो सानूं किहड़ा राह विखाया जा रहा? इसलिए कौन जिम्मेवार है? ये दुनिया तय करे। हुण जिहड़े इल्जाम साडे ते लाए जांदे आ कि अतवादी ने, वक्खवादी ने, देशद्रोही ने, सानूं जदों कोई इंसाफ मिलना ही नहीं तो फिर असीं वो इंसाफ मंगांगे कितों तो लवांगे कितों? ये जवाब सानूं हुण दुनिया दवे। असीं दुनिया तो पुछदे हां कि साडे लई सारे इंसाफ दे राह बंद हो गया तो असीं की करिए? बंद होए राहां नूं जिहड़े साडा इंसाफ दे मंदर जिहड़े कहे जांदे आ उतों जिहड़ी जजमेंट आई असीं उस नूं नहीं मंनदे, असीं उहनूं साड़ के अपना प्रोसेस दर्ज करावांगे। पंजाब सरकार के अपने नुमाइंदे ने जिहड़े पंजाब प्रधान कांग्रेस के पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ और जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा इसे मामले नूं लैके उन्होंने जिहड़ा अस्तीफा कल कैबिनेट मीटिंग दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सौंपिया। हालांकि उन्हों दा अस्तीफा जिहड़ा है फाड़ दिता गया कैप्टन दे वल्लों, पर बरगाड़ी मामले नूं आधार बना के उन्होंने जिहड़ा अस्तीफा है दिता है और रोस जताया है कि इस अस्तीफे नूं तुसीं किस तरीके नाल वेख? जागदी ज़मीर वाला बंदा प्रोटेस्ट करता है, असीं समझते हैं कि जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है किसी रूप में भी किया है तो असीं उहदा स्वागत करते हैं। जिन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहब दे विच भरोसा है, जिहड़े इंसाफ उड़ीकदे सी, जे उन्हां नूं इंसाफ नहीं मिलिया, उन्हां दी ज़मीर जागदी, उन्हां नूं अस्तीफा दिता ठीक है। मैं तो समझदा कि ये सब तो पहला जिहड़ा गैर सिख ने अस्तीफा दिता तो सिखां वास्ते तो ज़्यादा शर्म की गल है।
ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਆ ਜਿਹੜੇ MLA MP ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਪੀੜਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਰਾਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੁਖਰਾਜ, 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2015 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਅ ਪੜਾਅ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਦਰਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਭੇਟ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੋਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਲਿਆਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਧੱਕ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਜ ਜੱਜ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੀ ਆ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਆ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਿੱਟ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਇੱਛੁਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਇਆ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਚੱਲਦੇ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੋ, ਸਟੈਂਡ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕੋਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਰੀਰ ਜੁੜੇ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮਤਲਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਆ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ।
ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਿੱਟਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੌਲਦਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ SHO ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਉਨੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਫੀਸ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ਰਾਵਤ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਆ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੁਖਰਾਜ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ ਅੱਜ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਹੈ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਸੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਾਏਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਡਮ ਕਿ 6 ਸਾਲ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਟ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, SGPC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਚੁੱਪੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜੀਵਤ ਸੀ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵਿਦ ਦ ਡੈਥ ਆਫ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੋਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਸ ਲੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਛਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।